बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी मां बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिक्ख्या लई शुरू किए जान वाले ताडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आया नू आखने आ। प्यारिओ, साडी ये बेनती है भी अपने मेला टीवी नू सबसक्राइब कर लवो, नाल बनया होया घंटी दा निशान जरूर नप्पिया जे, ताकि साडे तमाम तर नोटिफिकेशनस वेले सिर तुहाडे ताईं अपड़ सकन। प्यारिओ, साडे विलाग्स नू लाइक ते आपस दे विच ते पंजाबी प्यारिआं दे नाल शेयर जरूर करया करो ते नाले सानू अपने कमेंट्स जरूर भिजवाया करो, जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा मूजब हुंदे ने। ते नाले साहिबो, असी तुहाडे कमेंट्स दे चानने अपनी गलबात नू मजीद निखारन शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। तेरी मां बोली ए भी वाह, कखा वांग ना रोल पंजाबी, पढ़ पंजाबी, लिख पंजाबी, गैरतमंदा बोल पंजाबी। पंजाबी मिठियो, देश पंजाब दे सारे रंग वेखण आस्ते हुणे ही मेला न्यूज़ टीवी सबसक्राइब करो ते फिर वेखो मेला। प्यारिओ, तुहाडे काइंड नोटिस दे विच भी साडा जिहड़ा मेला टीवी है, इहदे ते असी अलहमदुलिल्ला प्यार दा पैगाम देने आ। साहिबो, साडी मां बोली पंजाबी सूफिया दी जुबान है। ये बाबा जी फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा जी गुरु नानक देव, भगत कबीर जी, हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन, हजरत शाह हुसैन जिन्होंने माधो लाल हुसैन लाहौरी भी आख्या जाता है, पीर वारिस शाह सैयद हजरत बुल्ले शाह, हजरत मियाँ मुहम्मद बख्श, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले। प्यारिओ, इन्हां उच्चियां ते सुच्चियां ते उग्गियां ते निग्गियां बुजुर्गां, फुकारा, औलिया, संतां, साधुआं ते दरवेशां दी जुबान है, जिन्हां सारी हयाती इहो ही नारा मारिया कि मेरा पैगाम मुहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिहड़ी मौजूदा पाकिस्तान ते इंडिया दे दरम्यान एक तनाव दी ते खिंचाव दी कैफियत बनी हुई है, यानी जंगी सूरत हाल, कुशीदा सूरत हाल जिहड़ी इस वेले दोवां मुल्कां दे दरम्यान पाई जा रही है, उन्होंने अपना मौजू बनाने लई असी तैयार ते नहीं, क्योंकि असी पहले ही तुहाडी सेवा च अर्ज की कि असी ते प्यार दा वपार करने वाले लोग आ। और वो तमाम इंडियन भी जेड़े पंजाबी ने बिलखसूस, और जेड़े पंजाबी भावें नहीं लेकिन अमन चाहते ने, जेड़े अहंसा दे पुजारी ते प्रचारक ने, जेड़े अदम तशद्दद चाहते ने, वो भी साडे नाल ने, साडे हम आवाज ने। पाकिस्तान दे सारे अजे लोग प्यारिओ जेड़े के पुरअमन रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल दहशतगर्दी या अजे तमाम तर वाकयात जिन्हां दे सिट्टे दे विच इंसानियत दी तौहीन होवे और उन्होंने जेड़े कंडेम करते हैं,
ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਹਮ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਪੀਡੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ 22 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਨਹਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਮੁਜਰਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜ ਸਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫ ਔਰ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰਾਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਲਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 22 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਸਕਣ। ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੇ ਰਾਹ ਦੀ ਔਰ ਫੌਜ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਾਰ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ GD ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਦੀ, ਵਾਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
वो पे फड़ा मारते हैं, पे टरपल्ला छड़ते हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। प्यारिओ इन्हां दे सारे दफाई तजियाकार मूँहों मनते हैं कि साडे 4 दुश्मन ने। चाइना भी साडा दुश्मन है, पाकिस्तान भी साडा दुश्मन है, हुण बांग्लादेश नूं भी इन्हां रलाया है कि बांग्लादेश भी साडा बड़ा वड्डा दुश्मन है। और चौथा दुश्मन खुद एतराफ करते हैं इंडियन दिफाई तजियाकार कि चौथे दुश्मन साडियां अपनियां सफां दे विच घुसे हुए ने। इंडिया दे विच रहन वाले उत्थे भी तो बहुत सारे लोग ने ना जी जेड़े इंडिया तो अलहदगी चाहते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ RSS ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ, ਹਲਾਕਤ ਖੇਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਗਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੂਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਧਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਡਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮੂਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 34 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਨ, ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਦੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 34 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਬਕ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੁਹਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਓ, ਅਸਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਐਟਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਰਚਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਮਰ ਮਾਨੇਵੇਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੂ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਕਮੀਨੇਪਨ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਰਵਾਓ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਫਲਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾਏ ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 34 ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀਉ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਸ਼ੀਦਗੀ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਭਿਜਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ